Sir, Assalamu alaikum, sir. 1601000503. জি, thank you. হ্যাঁ, প্লিজ স্টার্ট। দীপ ভাই, আমি হ্যাঁ শুরু করবো না? হ্যাঁ স্লাইড দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, স্লাইড দেখা যাচ্ছে ভাই। নেক্সট বললে একটু নেক্সট করো। Sir, Assalamu alaikum. My name is Ahmed Manzoor Alam. My student ID is 1601050003. And today we are going to present a presentation about the topic is satellite internet or Starlink. Next page. So the first question, what is the satellite internet? Actually, satellite internet is the internet through communication satellite. It means that it provides internet through satellite. Uh, it actually provides high-speed internet connection to the individual users. And we can use it for various purpose. Like by using satellite internet band, we can achieve a high-speed internet like other internet connection as data connection or DSL. We can use satellite internet. It's and actually its network coverage is up more than 100 to 6,000 kilometers. Next page. The second question is Starlink by SpaceX. So what is a Starlink? Starlink is a satellite internet connection which constellation which is constructed by SpaceX. Actually, SpaceX is an institute which built Starlink. Actually, Starlink. Uh, Starlink is actually internet constellation that provides satellite internet access. Starlink is consists of mass production with small satellites in low Earth orbits, which are low Earth orbits. Next page, please. Uh, why we use satellite internet? Uh, the only reason why I might use satellite internet is if we live in an areas where the other internet options such as cable or DSL internet isn't available and available there we can use the satellite internet. Moreover, if we are using dial-up internet, then satellite internet is an upgraded version because the speed of satellite internet is better than the dial-up internet. It's also cost effective and location independent. We can easily operate it from anywhere in the anywhere and any places, and its bandwidth availability is greater. Actually, that's why we can use satellite internet. Thank you, sir. Assalamu alaikum, sir. I am Firoz Rahman, and I am going to discuss about how the satellite internet actually works. For using the satellite internet, we need to have some satellite dish antenna, which should be mounted on our home, and we need to have also a satellite orbiting the Earth at just the right speed to stay in one place. Now, if we search any data on our device, the request travels by the wire to our antenna. The antenna then sends our data to the satellite, and the satellite sends that to the network operation center. Then they regain the data needed for our request and send it back to the satellite. After that, the whole process works in reverse. Just like the satellite sends the data to the antenna that goes to our device. And that's how the satellite internet actually works. Next slide, please. After that, we need to know why we use microwave in satellite communication. Microwaves, as we all know, microwaves are electromagnetic waves that have a very high frequency and a very short wavelength. So it may carry a huge amount of information which is very needed for our purpose. And the microwave can easily pass the Earth atmosphere and return
back to us within no time, so that we use microwave in satellite internet. That was all from me. Assalamualaikum, sir. Sir, my name is Bayajit. Today I'm discussing about antennas for satellite internet. The antenna is the most visible part of the satellite communication system. It is usually a magnetic device for radiating or receiving radio waves. For satellite communication, the frequency ranges from above 0.3 GHz to 30 GHz and beyond. These frequencies represent microwaves with wavelength. The most widely used the most widely used narrow-beam antennas are reflector antenna. For full earth coverage from a geostationary satellite, a horn antenna is used. It also used as fed for reflector antenna. Phase array antenna may be used to produce multiple beam. K-band multi-beam antenna become a key component in satellite communication. Japan and Southeast Asia country use this type of antenna. And solar array pedal, north side country and south side country use this type of antenna. Next, the advantages of satellite internet. It covers large areas, cost effective, time efficient, multi-sensor. And the disadvantage of satellite internet are it pollute our orbit, needs ground verification, not the best tool for small areas, needs expert system to extract data. That's all for me, sir. Assalamu alaikum. I am Deep Shahriar. I am gonna discuss about Starlink in this presentation. Elon Musk's satellite internet provider Starlink is now delivering in initial beta service both domestically and internationally, and will continue expansion to near global coverage of the populated world in 2021. During beta, users can expect to see data speeds vary from 50 Mbps to 150 Mbps and latency from 20 ms to 40 ms in most locations over the next several months as they enhance the Starlink system. There will also be brief periods of no connectivity at all. As they launch more satellites, install more ground stations, and improve their networking software, data speed, latency, and uptime will improve dramatically. Starlink satellites are over 60 times closer to Earth than traditional satellites, resulting lower latency and the ability to support services typically not possible with traditional satellite internet. It would be ironic if decades from now people are complaining about SpaceX imposing data caps or charging too much for service. But for now, subscribers hail Starlink as the game changer the rural internet market desperately needs. Starlink is also bound to face some competitions in the coming years from Amazon and the other satellite internet providers ready to invest in the technology. One day, consumers may have multiple satellite internet system options. That's all from me. Thank you. Hello. Thank you, Deep Shahriar and others, for your presentation. You tried your average level. It could be better. I maybe Amin or I wanted to know more about Starlink. You could have investigated more on Starlink, but only one person at the last touched that part. I asked Deep Shahriar about the latency requirement of Starlink. What is the target? So the target is, sir, 20 ms. 20 ms. Yes. So you see that you said that there are some competitor there.
Yes, sir. So do you have any idea who are the competitors? Yes, sir. Amazon and Google and other companies also. So how they are investing, how much financially they are aggressive to compete with Starlink? Do you have no idea? Exact the number, I don't know the exact number, So, but they are investing a lot to take the business sector. okay, and but you have not said about history of the or background of the Starlink company or their target in this area, when they started this endeavor, এই প্রজেক্ট ওরা কখন থেকে শুরু করলো আর কি, কোনো হিস্ট্রি টিস্ট্রি পড়ছো? So, আচ্ছা, তারপরে ধরো মাইক্রোওয়েভের সাথে লিঙ্ক করে বলি যে অ্যান্টেনা যেটা ইউজ করতেছে ওরা ওদের সিস্টেমে রিসিভার সাইডে, এটা কি ধরনের অ্যান্টেনা ইউজ করবে? প্যারাবোলিক, Starlink, হ্যাঁ প্যারাবোলিক ডিশ হ্যাঁ স্যার, প্যারাবোলিক ডিশ ইউজ করতে পারে। নাকি সোলার সেল, কোনটা? স্যার প্যারাবোলিক, ওদের ওয়েবসাইটও প্যারাবোলিকই শো করা দেখি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, তোমাকে থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, রোল নাম্বার 114 বাইজিৎ, জি স্যার। তুমি তো you had started on antenna, so you said that two types of antenna, solar and parabolic dish. জি স্যার। So do you have any idea what are the features of those antennas in these cases when you use satellite communication for internet connection? নো স্যার। পড়ো না এটা, মানে এমনি নর্মাল অ্যান্টেনা যদি হয় সেখানে কিরকম বৈশিষ্ট্য থাকে আর এদের এদের ক্ষেত্রে কিরকম বৈশিষ্ট্য আছে? মানে স্যাটেলাইট অ্যান্টেনা তো তোমার, ডিশ অ্যান্টেনা তো তোমাদের কেবল টিভির ক্ষেত্রে ইউজ হয়, কিন্তু সেখানে তো ডিজিটাল ডাটা ইনফরমেশন হচ্ছে না, সেখানে হচ্ছে তোমার অন্য কমিউনিকেশন হচ্ছে। তো এই ডিজিটাল কমিউনিকেশন যদি ইন্টারনেটের মাধ্যমে যখন কমিউনিকেশনটা হবে ইন্টারনেটে, তখন কি কোনো স্পেশাল বৈশিষ্ট্য লাগবে না ওই অ্যান্টেনাগুলো ইউজ করতে পারবা ডিশে যেগুলো ইউজ করো নর্মাল ডিশ অ্যান্টেনাগুলো? স্যার না স্যার, এটা অ্যাডভান্স অ্যান্টেনা লাগবে। বুঝি নাই। অ্যাডভান্সটার বৈশিষ্ট্যগুলো তুমি জানো না, তাই তো? না স্যার, অ্যাডভান্স। আচ্ছা, তো এখানে আরেকটা বলছিলে তুমি কা ব্যান্ড, কু ব্যান্ড, এগুলোর ব্যাপারে জানো? ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জগুলা কে ব্যান্ড বলছে না একটা জায়গায়, এই যে এইখানে জি স্যার, কে ব্যান্ড। কে ব্যান্ড বা কু ব্যান্ড, এগুলো সম্পর্কে তুমি জানো যে এরা ফ্রিকোয়েন্সি কত? এটা কি গিগাহার্টজ না মেগাহার্টজ না টেরাহার্টজ? গিগাহার্টজ। কত গিগাহার্টজ? 30 এর রেঞ্জে 3 থেকে 30 গিগাহার্টজ। আচ্ছা, 30 পর্যন্ত সব পুরোটাই কে ব্যান্ড না মাঝামাঝি আছে কিছু? এটা ঠিক খেয়াল করো নাই। না স্যার, এটা। আচ্ছা, রোল 41 আছো ফিরোজ নাকি? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এমনি নরমালি মানে স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের যেটা কনসেপ্ট সেটা হচ্ছে একটা আর্থ স্টেশন থাকে, যেমন বাংলাদেশে মহাখালী আছে, তারপর বেতবুনিয়াতে আছে, এই ধরনের আর্থ স্টেশনের সাথে কমিউনিকেট করা হয়। আর্থ স্টেশনগুলো স্যাটেলাইটের সাথে কমিউনিকেট করে এবং স্যাটেলাইটগুলো একটা নির্দিষ্ট হাইটে থাকে, জি স্যার। জিও স্টেশনের স্যাটেলাইট হ্যান্ড। তো সেখানের সাথে এদের ইন্টারনেট কমিউনিকেশনের স্যাটেলাইট সিস্টেম যেটা ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল যেটা তুমি বললা, সেখানে ডিফারেন্স কি? এদের স্পেশালিটি কি? এখানে কি আর্থ স্টেশন থাকে? স্যার আর্ট স্টেশন থাকে স্যার, সব ক্ষেত্রেই তো আর্ট স্টেশন একটা থাকে, যেখান থেকে তারা স্যার মানে সেই ডাটাটা রিগেইন করে সেটা আমাদের যতটা নিডেড দরকার ততটা পাঠায় আর কি, স্যাটেলাইটেও ব্যাক করে। তুমি রিসিভার এন্ডে তো তুমি একটা রিসিভার ইউজ করছো, সেখানের সাথে কে কানেক্টেড হচ্ছে? স্যাটেলাইটটা, অ্যান্টেনাটা কানেক্ট করছে। অ্যান্টেনাটা তোমার রুরাল বাসাতেই থাকবে, তাই তো? জি স্যার। এখানে তো তুমি আর্থ স্টেশনের সাথে তুমি কানেক্টেড না। না স্যার, আর্ট স্টেশনের সাথে স্যাটেলাইট কানেক্টেড শুধু, তুমি ওয়্যারডলি কানেক্টেড না, তাই তো? জি স্যার। আচ্ছা, আর এখানে বলছে যে মাইক্রোওয়েভ সিগন্যাল রেঞ্জে এটা ইউজফুল বিকজ মাইক্রোওয়েভ সিগন্যালের অনেক কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, যেমন অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে। তো এখানে তুই মাইক্রোওয়েভ সিগন্যালে তোমার আমাদের কতগুলো প্যারামিটার পড়াইছিলাম, অ্যাটেনুয়েশন, স্ক্যাটারিং, ডিফ্রেকশন, এগুলা কিভাবে এফেক্ট করে এই ইন্টারনেট কমিউনিকেশনকে? স্যার এটা সাধারণত ইফেক্ট করে কারণ মাইক্রোওয়েভ এর আমরা জানি ও মানে স্যার ফ্রিকোয়েন্সি অনেক বেশি, যে কারণে যখন বৃষ্টি হয় তখন স্যার মানে বৃষ্টির পানির ফোঁটার সাথে ওই মাইক্রোওয়েভটা অ্যাটেনুয়েট করে, যে কারণে স্যার ওই টাইমে সিগন্যালটা ঠিকমতো নাও পাওয়া যাইতে পারে। প্লাস স্যার অন্যান্য প্রাকৃতিক মানে দুর্যোগের টাইমে আর কি যেটা হয়, কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের মানে মাইক্রোওয়েভের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য মাঝে মাঝে আমরা সিগন্যাল উইক পাই। তো
তো ইন্টারনেট কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে এই জিনিসটাকে কিভাবে ওভারকাম করা হবে, এটাকে ট্যাকেল করা কিভাবে? স্যার ট্যাকেল করার জন্য আমাদের স্টারলিংকের কি গাইডেন্স আছে বা কিভাবে ওরা করতেছে? স্টারলিংক চাচ্ছে যত বেশি স্যাটেলাইট নেওয়া যায় স্যার, মানে পার্সোনাল প্রত্যেকটা ইয়ের জন্য আর কি অ্যান্টেনার জন্য যত যত মানে বেশি ফ্রিকোয়েন্সির পাওয়া যায়, স্যাটেলাইট পাওয়া যায়। আচ্ছা, রোল নাম্বার 3 আহমেদ মঞ্জুর। আহমেদ মঞ্জুর আছো না গেছো? স্যার আছি স্যার। আচ্ছা, তুমি একটা কথা বলছো যে এনিওয়্যার এনি প্লেসে কানেক্ট হতে পারে, জি স্যার। এটা কিভাবে সম্ভব? স্যার এটা তো স্যার আসলে স্যার মানে স্যার আমরা ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম স্যার, যার কারণে স্যার আসলে স্যার আমরা এটা স্যার মানে এটা ব্যান্ডউইথে মানে যে কোনো জায়গায় আমরা কানেক্ট করতে পারি এটাকে। লাইক আচ্ছা আমরা মোবাইলে যেরকম ডাটা কানেকশন ডাটা ইন্টারনেট ইউজ করতেছি ওরকম ভাবে স্যার মানে সিগন্যালের মাধ্যমে এটা ইউজ করতে পারি। তোমার না স্যাটেলাইট তো তুমি জানো যে একটা যদি কম হাইটে থাকে তার কভারেজ এরিয়াটাও কিন্তু কম হবে। জি স্যার। স্টারলিংক যেমন করতেছে। জি স্যার। তো তখন কিভাবে তুমি ধরো ইউএস এর একজনের সাথে কমিউনিকেট করবা, কিন্তু তোমার স্যাটেলাইটটা আছে তোমার বাংলাদেশের উপরে বা ইন্ডিয়ার উপরে, তখন কিভাবে এই কমিউনিকেশনটা হয়? স্যার আমরা স্যার মানে মাইক নরমাল স্যাটেলাইট যেমন স্যার মাইক্রোওয়েভ সিগন্যালের মাধ্যমে কমিউনিকেশন। সেটা তো তুমি তোমার স্যাটেলাইটের সাথে করলা, কিন্তু ওই ইউএস এর সাথে কিভাবে কানেক্টেড হবে? স্যার এটা স্যার স্যাটেলাইট গুলা ইন্টারনালি স্যার কিভাবে ঠিক বলতে পারলাম না এটা। তুমি কাছাকাছি যাচ্ছিলা, ঠিক আছে। আই মিন ইউ প্লিজ কন্টিনিউ আস্ক কোশ্চেন। আচ্ছা, তো যারা প্রেজেন্টেশন দিয়েছো তারা হচ্ছে কি আমি কিন্তু বলেছিলাম একটু অ্যান্টেনাটা ফোকাস করার জন্য আর কি। তো যদি তুমি অ্যান্টেনাটা ফোকাস করতা তাহলে তুমি যদি ধরো এখানে সার্চ করতা, এই যে তোমার 2-3 মাস আগে এগুলো সব হচ্ছে কি অ্যান্টেনা লিটারালি ভেঙে অ্যানালাইসিস করছে আর কি, যে অ্যান্টেনাটা এগুলো সব ফেজারের অ্যান্টেনা এবং অ্যান্টেনাটা কিন্তু বিশাল সাইজের। নর্মালি যে প্যারাবোলিক ডিশ অ্যান্টেনার দিয়ে আমরা সিগন্যাল রিসিভ করি এই অ্যান্টেনা থেকে এই অ্যান্টেনায় কিন্তু পার্থক্য, কারণ এখানে কি দেখতেছো এগুলো কিন্তু প্রথম কথা ফেজারের অ্যান্টেনা এবং এদের মাঝখানে কিন্তু এই যে দেখো অসংখ্য আইসি আছে, অসংখ্য আইসি আছে। এই আইসি গুলো দিয়ে হচ্ছে ফেজ শিফটিং করে, ফেজ শিফটিং করে হচ্ছে কি বিম ইয়ে করে আর কি। সো এই অ্যান্টেনা নিয়ে কিন্তু তুমি চাইলে অনেক কথাবার্তা বলতে পারতো, একটা কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কি যে যেই ইয়েটা বলছো আর কি, অসুবিধা গুলা ঠিক মতো তুমি বলো না আর কি। মানে তোমরা যারা নেটে যে সার্চ করে যেটা পাইছো আমার কাছে মনে হয় যে স্যাটেলাইট ইন্টারনেটের প্রবলেম গুলা একবারে তোমরা যেটা একটা পেয়েছো একটা লাগাই দিছো আর কি। স্পেশালি স্টারলিংকের কিন্তু যেই জিও স্টেশনারি অরবিটে মানে যেই অরবিটে আছে এরা এরা কিন্তু পড়ে যাবে কিছুদিনের মধ্যেই, কারণ এরা কিন্তু খুব উপরে নাই, এরা এমন একটা পজিশনে আছে এরা হচ্ছে গিয়ে কিছুদিন পরে ড্রপ হয়ে পড়ে যাবে। সুতরাং এদের লাইফ টাইম কিন্তু রিলেটিভলি অনেক কম। সেগুলো নিয়েও তোমরা আলোচনা করতে পারতো আর কি, যে কতদিনের এটা লাইফ টাইম নিয়ে এটা চিন্তা করেছে। প্লাস এটার যে আরো অসুবিধা যে এত পরিমাণ তুমি যদি স্যাটেলাইট তৈরি মানে আকাশের ইয়ে করো তাহলে এগুলোর জন্য লাইট স্ক্যাটার্ড হবে এবং এইগুলোর জন্য কি করতে পারবে না, অ্যাস্ট্রোনমিতে যারা কাজ করে তারা কিন্তু খুব সমস্যা ফেস করবে আর কি। যে এমনি মানে দেখতে সমস্যা, তারপর সামনে হচ্ছে অসংখ্য এইসব স্যাটেলাইট দিয়ে তোমার রাস্তা ব্লক করে ফেলবে আর কি। সেরকম আরো কিছু সমস্যা ছিল যেগুলো নিয়ে আরো অ্যানালাইসিস আমি আশা করছিলাম আর কি। স্পেশালি অ্যান্টেনার পার্টটা আমি আরো আশা করেছিলাম, কারণ বারবার বলতেছিলাম যে আমরা কিন্তু অ্যান্টেনার পার্টটা এবং কোন ফ্রিকোয়েন্সিতে হচ্ছে ট্রান্সমিট রিসিভ করতেছে এগুলো নিয়ে আমি কিন্তু আরো ডিসকাস করার কথা বলছিলাম আর কি। ঠিক আছে, এটাই একটা অবজারভেশন ছিল আমার। নেক্সট গ্রুপ স্টার্ট করতে পারো, চলো রোল 204 থেকে কিছু। তোমাদের কি আর বলা কিছু আছে গ্রুপ 1? না স্যার। তাহলে 204 তোমরা শুরু করতে পারো।